ნაბიჯი იქნება. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye güçlü bir takımdır. Türkiye ile oynamak kolay değildir. Biz bunun için bir takım hazırlıkları yapıyoruz. İspanya'ya karşı olan mağlubiyetimizi galibiyet olarak biz burada getirmek istiyoruz. Bunun için olağanüstü tüm güçleri, çabaları göstermeye çalışacağız. Beklentimiz olumlu olarak. Please. Oğuzhan Genç HT Spor. Hocaya sormak istiyorum. Gürcistan futbolu son yıllarda yükselişte Euro 2024'te de yer aldılar ancak eleme gruplarına baktığımızda özellikle deplasman maçlarında zorlandıklarını görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendirir? Bu karşılaşma öncesinde buna dair özel bir hazırlık var mı? მოგეხსენებათ გასულ პერიოდში, გასულ წლებში თქვენ მსგავსი ბრძოლები გქონდათ, რომელშიც დეპლასმანებთან ძალიან გართულებული პოზიციით დარჩით. ფიქრობთ, რომ ისევ ანალოგიურ მდგომარეობაში იქნებით, როგორ ფიქრობთ, ანუ თქვენ მაინც განსაკუთრებით დეპლასმანის პერიოდში ცოტა სირთულეებს უყურებთ საქართველოს მხრივ. Türkiye'ye karşı olan karşılaşmadan bahsediyoruz yoksa genel? Genel. Saერთაშორისო ყველა. Yes, we know where we are coming from. We know what's the Georgian football evolution, and you always need ambition. You always need dreams to achieve great performance, and of course our dream is to participate to the World Cup 2026 in America and Mexico and Canada, and the players are very much aware that if we want to keep that dream alive, then tomorrow we need a big performance. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით საიდან მოვდივართ, როგორი იყო ქართული ფეხბურთის ევოლუცია დღემდე, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, გვაქვს ოცნება რომ მოვხვდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ამისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება რომ ხვალ ვაჩვენოთ საუკეთესო წარმოდგენა. Tabii ki biz biliyoruz nereden geldiğimiz, futbolun geçmişi ne olduğunu hepsini biliyoruz. Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız. Maybe final question from local media, please. Erdem Akbaşal Spor, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gürcistan'ın resmi maçlarda tarihinde Türkiye'ye karşı galibiyeti yok. Yarın kazanmanız halinde bunu bir sürpriz olarak görülmeli mi? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე მესმის თქვენი, მაგრამ საქართველოს თურქეთთან განსაკუთრებული გამარჯვება ჩვენ არ გვახსოვს და ხვალინდელ გამარჯვებას თქვენ სიურპრიზად თვლით, შემთხვევითად თვლით თუ ნამდვილად თქვენ როგორ ასახავთ ამას? As we say in life, there's always a first time. And that would please me very much if it was tomorrow, of course. But the history of football is made
out of surprises, out of great performance. We started to write also part of our history last year with the European Championship, and we are eager to write a lot of more positive pages for the Georgian football. ყველაფერი პირველად ხდება, ალბათ გახსოვთ, შაშანდელი წარმოადგენა ევროპის ჩემპიონატზე, რაც ასევე ისტორიული იყო და ვფიქრობ, რომ ამიტომ არის საინტერესო, რომ ფეხბურთი, რომ ასეთი ფაქტები, aseti sürprizები და მოულოდნელობები ხდება. Hayatta her şey ilk olur, ilk kez gerçekleşir ve bu istisna olur. Neden olmazsın? Bilirsiniz, bazı istisna ve başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız. Thank you. Შეგვიძლია საბა გისმენ. მოგესალმებით, გისურვებთ წარმატებებს ყოველდღიურ შეხვედრაში. კითხვა მექნება ფეხბურთელთან. გილოცავ პირველ რიგში სადებიუტო პრესკონფერენციას ეროვნულ ნაკრებთან ერთად. მთავარ ცხოველმა თამაშშემდეგ თქვა, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო ყვითელი ბარათები არ მიგვეღო. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ინერტულად ჩანდა ესპანეთის წინააღმდეგ, ესეც იყო. დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელებმა თამაშის შემდეგ ილაპარაკეთ გზავრობის დროს, სასტუმროში რა იყო ის რის შეცვლასაც ითხოვთ ერთმანეთისგან თურქეთთან თამაშის წინ და კითხვა მექნება თავმოწმულთან მათ თქო რომ ის ფეხბურთელებს გაესაუბრებოდა ამ თამაშის შემდეგ და რამდენად ყოფილი თუ ისაუბრეს და რამდენად ყოფილი ამ საუბრის შინაარსით და მეორე კითხვა მექნება ბოლო თამაშების უმეტესობაში მარცხენა მცველად დგას არანომინალური მარცხენა მცველი ვიხილეთ ცენტრალური მცველიც მარცხენა მცველად მარჯვენა მცველიც მარჯვენა შემტევი ნახევარმცველიც რეალურად ერთ-ერთი პოზიციით მარცხენა მცველი ირაკლი აზაროვია შემადგენლობაში რა არის იმის მიზეზი მე არ ვსვამ კონკრეტულ ფეხბურთელზე ამ შეკითხვას რის გამოც პოზიციით მარცხენა მცველს არ იყენებს მარცხენა მცველის პოზიციაზე მადლობა როგორ თქვა, მოკლედ ალბათ ეს ყვითელი ბარათების თემა, რა თქმა უნდა, ყველა მიცოდა, რომ შესაძლებელი იყო შემდეგი მატჩის გამოტოვება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ანუ არავის არაფერი არ დაუკლია, უბრალოდ ცუდი დღე იყო, გავლილი მატჩია უკვე ეს და რა თქმა უნდა Türkiye-Gürcistan maçı yarın saat 21.45'te oynanacak. Bu maç öncesi teknik direktör Vili Sanyol ve oyunculardan Anzor Mekvabishvili'nin açıklamalarını ekrana getirdik. Kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan buradayız.